Good morning, students. Now you are promoted from 9th standard to 10th standard. I know this. Previously, we have learnt some modal auxiliaries, active voice, passive voice, articles, prepositional phrases, and some other grammar items we have already seen. I think you have learnt something. Don't waste your time. Please just observe what I say now. We are going to see tenses. It is very important. At first, I would like to say, what is tense? Tense means the time of action. It shows when the work is done. I want to say in Tamil, எப்பொழுது ஒரு செயல் நடந்தது, அது எந்த காலத்தை குறிக்கும் என்பதை அதனுடைய வெர்பு அண்ட் அட்வெர்பை வைத்து கவனமாக படிக்க வேண்டும். அதனால் நாம் எந்த வகையான டென்ஸை எப்பொழுதும் நாம் நன்கு அறிந்து கொள்ளலாம். Now, tense is divided into three parts. One is present tense, next one is past tense, third one is future tense. Already you know everything. Very, very important one matter. In English, there is no future form of the verb. எதிர் ஃபியூச்சர் ஃபார்ம் இருக்கின்ற தனிப்பட்ட வெர்பு கிடையாது. அப்போ ஹவு டு ஃபார்ம் ஃபியூச்சர் டென்ஸு? அப்போ எதிர்காலத்தில் குறிப்பதற்கு என்ன செய்வது? மோடல் ஆக்சிலரிஸ் என்ற துணைவினை சொற்களை வைத்துத்தான் நீங்கள் ஃபியூச்சர் டென்ஸை அமைக்க முடியும். ஆகவே ஃபியூச்சர் டென்ஸை உருவாக்குவதற்கு மோடல் வெர்ப்ஸு ப்ளஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் வெர்பு. நவ் வாட் ஆர் மோடல் ஆக்சிலரிஸ்? And then I would like to say one thing. You want to make any one tenses before you must know what is modal auxiliaries, what is be form verb, what is have form verb, what is do form verb. Without knowing of these primary auxiliaries and modal auxiliaries, you never make any one tenses. Now, at first I would like to say, number one, modal auxiliaries. Will, would, can, could, may, might, shall, should, must, used to, need, dare, ought to, have to, has to, had to, am going to போன்ற எல்லாமே சேர்ந்து மோடல் ஆக்சிலரிஸை பயன்படுத்துவதற்கு உருவாக்கப்படுகிறது என்பதை நீங்கள் கண்டிப்பாக அறிய வேண்டும். வில், வுட், கேன், குட், மே, மைட், ஷால், சுட், மஸ்ட், யூஸ்டு டு, நீடு, டேர், ஆட் டு, ஹாவ் டு, ஹாஸ் டு, ஹேட் டு, ஆன் கோயிங் டு, ஆம் கோயிங் டு போன்றவற்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன், பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ். வாட் ஆர் பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ்? Number one, be form and its be and its forms. Number two, do and its forms. Number three, have and its forms. These are very, very important. These are using for making any one tense. Number first, be form verbs. What are be form verbs? Be, am, is, are, were, was, been, being. Be, இரு, am, இருக்கிறேன், இஸ், இருக்கிறான், ஆர், இருக்கின்றன plural, was, இருந்த past tense, been, இருந்து கொண்டு இருக்கிற, being, இருந்து கொண்டு. Then next one, what are do form? Do and its forms. Do, does, did, done, doing. These are two form verbs. Do form verbs. Do, செய், does, செய்கிறான், did, செய்த, டன், செய்திருக்கிற, டூயிங், செய்து கொண்டு. தென் தேர்ட் ஒன், வாட் ஆர் ஹாவ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ். ஹாவ், வைத்திரு அல்லது பெற்றிரு. ஹேஸ், வைத்திருக்கிறான். ஹேட், பெற்றிருந்த. ஹேவிங், பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிற. ஸோ ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மஸ்ட் நோ பிரைமரி ஆக்சிலரிஸ். Be form verb, do form verb, have form verb. These are called primary auxiliaries. இந்த வெர்புகள் தனிப்பட்ட முறையில் இயங்கக்கூடியவை. மோடல் வெர்ப்ஸ் தனிப்பட்ட முறையில் இயங்காது, ஏதாவது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸை சார்ந்துதான் இருக்க வேண்டும். ஸோ we are going to learn any one tense. Before, all the students must know these primary auxiliaries and modal auxiliaries. Now we are going to see present tense. Simple present tense.
This is divided into 4: simple present, present continuous, present perfect continuous. 4. Next one, past tense: simple past, past continuous, past perfect continuous. Then third one, what are subdivisions of future tense? Simple future, future continuous, future perfect continuous. So there are 4 subdivisions: present, past and future. Then I want to give some examples in the textbook. Number complete the sentence in present tense forms. Present tense and its forms, you can use it. There are 8 examples. Please listen very carefully. Without listening, without observing anything, you never understand anything. You must mind it. Okay? Saravanan always dash bracket to go for a walk in the morning. தினசரி காலையில் சரவணன் எப்பொழுதும் வாக்கிங் செல்கிறான். அப்போ பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய கோவோடு கோ ப்ளஸ் இஎஸ் கோ சேர்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் சப்ஜெக்ட் சரவணன் சிங்குலர். ஆகவே திஸ் இஸ் எ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். Then next one, we dash bracket gather here for a meeting and the chairperson is yet to arrive. சேர்பர்சன் வரும் வரை நாங்கள் இங்கு காத்திருக்கிறோம். அப்போ கேதர் என்று சொல்லக்கூடிய சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பயன்படுத்தப்பட்டது. வி என்பது புளூரல் வந்ததால் கேதர் என்பது பயன்படுத்தப்பட்டது. எஸ் சேர்க்கக்கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். Another third one, Aruna dash eagerly dash wait to meet her friend since morning. Since வந்தால் நீங்கள் present perfect continuous you must use it. So Aruna has eagerly been waiting to meet her friend since morning. காலையிலிருந்து அருணா அவளுடைய தோழியை பார்ப்பதற்காக ஆர்வத்துடன் காத்து கொண்டு இருக்கிறாள். அப்போ சின்ஸ் வந்ததால் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் திஸ் சென்டென்ஸ். அனதர் ஒன் தேர்ட், ஷீபா டேஸ் மூவ் டு எ நியூ ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட் வீக். அடுத்த வாரம் ஷீபா வேறு ஒரு வீட்டிற்கு போகிறாள், இடம் பெயர்கிறாள் அல்லது குடி போகிறாள் என்ற அர்த்தம். அப்போ ஷீபா என்று வந்தது, நீங்கள் வந்ததால் மூவை எடுத்து மூவிற்கு முன்னால் வில் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம் அல்லது மூஸ் நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம். ஆகவே இது ஒரு ஃபியூச்சர் டென்ஸு. அடுத்து நம்பர் 5, நசீரா டேஸ் மியூசிக் கிளாஸஸ் ரெகுலர்லி. இங்கு ரெகுலர்லி என்று வந்திருக்கிறது. ஆகவே இது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை குறிக்கும். ஆகவே நசீரா என்பது சிங்குலர் நவுனு. ஆகவே அட்டெண்ட் என்று சொல்லக்கூடோடு நீங்கள் எஸ் சேர்க்க வேண்டும். அடுத்து நம்பர் 6, இலக்கியா அண்டு ஆதிரா டேஸ் ஈச் அதர்ஸ் கம்பெனி வெரி மச். இங்கு என்ஜாய் என்று சொல்லக்கூடிய வெர்போடு நீங்கள் எஸ் சேர்க்கக்கூடாது. பிகாஸ் இலக்கியா அண்டு ஆதிரா என்று சொல்லக்கூடிய புளூரல் நவுன்ஸ் வந்திருக்கிறது. அப்போ சப்ஜெக்ட் புளூரல் நவுன் வந்தால் வெர்போடு நீங்கள் எஸ் சேர்க்கக்கூடாது. இதற்கு முந்தைய உதாரணத்தில் நசீரா என்று சிங்குலர் நவுன் வந்தது. ஆகவே அட்டண்டோடு எஸ் சேர்த்தீர்கள். இங்கு இலக்கியா அண்டு ஆதிரா என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு நவுன்கள் வந்திருக்கிறது. ஆகவே இது ஒரு புளூரல் நவுன். ஆகவே வெர்போடு எஸ் எந்த காலத்திலும் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடாது. ஆகவே இது ஒரு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன், மணி டேஸ் ஒர்க் இன் தி ஸ்கூல் ஃபார் 5 years. ஃபார் வந்ததால் சின்ஸ் வந்தாலும் நீங்கள் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்த வேண்டும். ஆகவே மணி ஹாஸ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் தி ஸ்கூல் ஃபார் 5 years. 5 வருடங்களாக மணி இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார். ஆகவே இது ஒரு ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன், நம்பர் 8, இட்டு டேஸ் ப்ராக்கெட் போர் POUR போர் அவுட் சைடு நவ். ஒவ்வொரு வாக்கியத்தினுடைய இறுதியிலும் என்ன அட்வர்பு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கருத வேண்டும். இம்மிடியட்டாக நீங்கள் எதாவது ஒன்றை தவறாக எழுதி மார்க்கை குறைத்து கொள்ள வேண்டாம். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்கணும். இதை பாருங்கள். இட்டு டேஸ்
bracket for outside now, now என்று வந்தாலும் சரி, at present என்று வந்தாலும் சரி, at this moment என்று வந்தாலும் சரி, நீங்கள் present continuous தான் பயன்படுத்த வேண்டும். It is pouring outside now. சரி, இப்பொழுது வெளியே மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. It is raining outside now. இப்பொழுது வெளியே மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இது ஒரு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ். ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் யூ understand everything. All of you understand everything. I believe you must repeat everything always. Time is gold. You know everything. Now you are all 10th standard. Don't waste your time. We will see another tense tomorrow. Thank you very much.